हेलो स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिस्ट्री अचीवर पिलामाने आज आम फेब्रुआरी विप्लव विषय पढ़ा। फेब्रुआरी विप्लव पढ़ा पूर्व आम जुलाई विप्लव विषय किसी आलोचना करवा। पूर्व भिडियो आम जुलाई विप्लव जुलाई रिवोल्यूशन विषय पढ़ी। जुलाई रिवोल्यूशन केबे होता ना 1830 मसीह होता। क्योंकि होता ना फ्रांस रे आमर होता। ओके देन आसला यार फलाफल कौन होता ना फ्रांस जे रूलर थे चार्ल्स दशम से गादीच्युत होते और यही विप्लव केते क्षेत्र में फ्रांस रिफर्म आनी। जुलाई रिवोल्यूशन डिमेरिट यह थिला जे यह प्रत्येक वर्गर लोक संतुष्ट करि पारि नथिला। जुलाई रिवोल्यूशन विषय पूर्व भिडियो बहुत भल डिस्कसन होइछि, आपण माने जाके देखि परिबे। फेब्रुआरी रिवोल्यूशन रिजिन कौन क्यों भली ताहा होइथिला और तार फलाफल कौन थिला यही विषय एठारे आलोचना करिबा। ओके तो फास्ट आम स्टार्ट करिया नूतन संवैधानिक व्यवस्था। नूतन संवैधानिक व्यवस्था कौन थिला? राजा दशम चार्ल्स सिंहासन त्याग करने पर फरासी संसद में एक नूतन संवैधानिक व्यवस्था प्रणयन कर पारित कर देखो जितेबाला जुलाई रिवोल्यूशन होता से राजा किए थे माने फ्रांस राजा किए थे ना राजा दशम चार्ल्स थे। ओके सी कौन करते ना जिते जुलाई रिवोल्यूशन है से सिंहासन त्याग करके पलैते तो से जीवा पर एक नूतन संवैधानिक व्यवस्था प्रणयन कर ता अनुसार राजा स्वतंत्र निर्देशनामा घोषणा करने को क्षमता को उच्छेद कर तो सेठारे कौन है ना राजा एक स्वतंत्र निर्देशनामा घोषणा कर शक्ति पाखे थे माने से जहाँ कहे से टाइप्र नीति हम से टाइप्र नियम हम तो से स्वतंत्र निर्देशनामा को जो घोषणा करते से क्षमता को उच्छेद कर। ओके यह पर व्यवस्थापक सभा द्वारा समस्त आईन प्रणयन कर व्यवस्था करागला। तो आईन किए प्रणयन कला ना जे व्यवस्थापक सभा थिला सी कौन कला ना आईन प्रणयन करथिला। लोकंठ सार्वभौम क्षमता पुनः प्रतिष्ठा है। यही संवैधानिक व्यवस्था को पूर्व कार्य करने लुई फिलिप को सिंहासन अर्पण कर संविधान व्यवस्था को माने कार्यकारी करने माने ताको काम लगे से माने कौन करथिले ना लुई फिलिप को सिंहासन अर्पण करथिले। ओके लुई फिलिप का सिंहासन आरोहण लुई फिलिप के सिंहासन आरोहण करथिले ना आमर 1830 करथिले। 1830 ख्रीष्टाब्द अगस्ट मासरे फरासी जातिर राजा होगापी संसदर निमंत्रण क्रमे लुई फिलिप फ्रांस सिंहासन आरोहण करथिले। लुई फिलिप को किए इनभाइट करथिले ना संसद तांकर जो फ्रांस जो संसद थिला तांको इनभाइट करथिले लुई फिलिप को आशा सिंहासन आरोहण कर। ओके फरासी संसदर अर्धेक सदस्य तांको प्रति समर्थन नथिले। फरासी संसद रे कौन होता ना अधारू अधिक माने लुई फिलिप समर्थन रे नथिले। लुई फिलिप राजत्व को जुलाई राजतंत्र कहुए। कौन कहुए ना जुलाई राजतंत्र कहुए। तार कारण हूँ कारण जुलाई विप्लव फल से राजत्व पाई। आमर जो जुलाई विप्लव 1830 होता तापर से राजा हेले ना तेणु राजत्व को जुलाई राजतंत्र कहुए। मुख्यतः मध्यवित्त श्रेणीर इच्छा बल से राजा होता राजत्व को मध्यवित्त राजतंत्र कहुए। ओके राजत्व कौन कहुए मध्यवित्त राजतंत्र कहुए। आ गोटे ये कौन पढ़ले ना जुलाई राजतंत्र कहुए। मध्यवित्त श्रेणी मध्यवित्त राजतंत्र एथपाई कहुए मध्यवित्त श्रेणी लोक मैंने सपोर्ट करते तेणु तांकर शासन काल को मध्यवित्त राजतंत्र कहुए। जेहेतु से जुलाई विप्लव पर राजा होते तेणु राजत्व को जुलाई राजतंत्र कहुए। एठारे आम लुई फिलिपकर अभ्यतरण नीति विषय पढ़ा माने से तांकर स्टेट बा फ्रांस को इम्प्रूवमेंट करने कौन कौन सब करथिले से विषय पढ़ा। राजा हेबा परे लुई फिलिप जनसाधारण को संतुष्ट करी समर्थन लाभ करने केतक प्रजानुरंजन कार्य करते माने प्रजा मान इच्छा अनुसार से किसी काम करते। ओके बुर्बन राजवंश द्वारा परिचालित पूजा विरोधी समस्त व्यवस्था को से उच्छेद कर देथिले। बुर्बन मानकर श्वेत पताका परिवर्ते विप्लव जुगर तिरंगा पताका को से जातीय पताका रूपे व्यवहार करथिले। जातीय पताका रूपे कौटा व्यवहार करथिले ना से तिरंगा पताका को यूज करथिले। बुर्बन वंशर जो श्वेत पताका थिले ताको से यूज करि नथिले। ओके देन आसिला बुर्बन वंशीय स्वर्गीय
ଅଧ୍ୱଜାର ନୀତି ବଦଳରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧିକାର ନୀତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧିକାର ନୀତି ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ମାନେ କିଙ୍ଗକୁ ବା ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼ଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାହେବ। ମାନେ ଏମିତି କୁହାହେବ ଯେ ଗଡ଼ ମାନେ କିଙ୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବାଣୀ ଥାଏ ବା ଯାହା ବି ସେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ବାଣୀ। ମାନେ କିଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗଡ଼କୁ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରାହୁଏ, ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧିକାର ନୀତି ମିନିଂ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ କନସେପ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତେଣୁ ରାଜା କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦନକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କିଏ କରିଥିଲା ନା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା। ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକ, ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା କେବଳ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଗଲା। ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ କଟକଣାକୁ ସବୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ। ତାପରେ ଏଠୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ଅଟେ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ମାନେ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଲୁଇ ଫିଲିପ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 18 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଲୁଇ ଫିଲିପ କେତେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା 18 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅଧିକ କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଓ କୃଷି ଶିଳ୍ପରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏକ ତ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନା କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପ, ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ କରାଯାଇ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବହୁତ ସାରା କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ଆଗରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଲୁଇ ଫିଲିପ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଳପଥରେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ରାସ୍ତାରେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଗଲା। ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଳିଥିଲା। କାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା ନା ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଅବାଧରେ ଜିନିଷ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ ତଥା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲ ଆମର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେମିତି ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଦମନ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ କୁହ ତ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଟା ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଆଣିବାର ମେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଧନୀ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଧନୀ ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବା ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କରିନଥିଲେ।
ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶ୍ରମିକ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା। ମେନ୍ଲି ହେଲା ଆମର ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା କ'ଣ କହିଲ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେମିତି ଜୁଲାଇ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆମର କ'ଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଆମର ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜୁଲାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଗିଜୋ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ 1833ରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗିଜୋ ଥିଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1833 ମସିହାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଉକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ କରେ ନା ଗିର୍ଜା, ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ପ୍ରାଥମିକକୁ କିଏ କଲା, ପ୍ରାଥମିକକୁ କଲେ ଗିର୍ଜା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚତର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଧର୍ମ ବ୍ୟାପାରରେ ଉଦାରନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପୋପ୍ ସହିତ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ କରିଥିବା ମିତ୍ର ଚୁକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିଲା ହେଲା। ଦେଶରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା। ଆମର କ'ଣ କହିଲ, କ୍ୟାଥୋଲିକ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ। ଓକେ, ତ କ୍ୟାଥୋଲିକ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା। ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ହେଲା। ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଆଉ ଆଙ୍କ ଦିନକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳିବ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏମିତି କିଛି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୁଇ ଫିଲିପ୍ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଇ ଫିଲିପ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁଲାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର 2 ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କ'ଣ କରିଥିଲା ଶୁଣି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଗଲା। ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଆମର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ୟୁରୋପ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଣିକି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ଅନୁସରଣ ବି କଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଅନୁସରଣ ବି କଲେ। ଅନୁସରଣ କରି କ'ଣ ହେଲେ ନା ୟୁରୋପର ରାଜନୀତିରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ରାଜା ଲୁଇ ଫିଲିପ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତଦାନୀନ୍ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଜୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଜୋ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାର ମେଟର୍ନିଟିଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗ୍ରୀସ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ବେଲଜିୟମ ଆଦି ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଉଭୟ ଦେଶ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ବେଲଜିୟମ ଏଇସବୁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫରାସୀ ବଣିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜଦୂତଙ୍କର ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ 1830ରେ ରାଜା ଦଶମ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଲଜେରିଆର ରାଜଧାନୀ ଆଲଜିୟର୍ସକୁ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲଜିୟର୍ସକୁ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେଠିକି ପଠାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସୈନ୍ୟଦଳ ସେଠାରେ ରହି ଅଲଜିୟର୍ସ ସହରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସହର ଅଛି ଅଲଜିୟର୍ସ, ସେଇ ସହରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାପରେ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଆଲଜେରିଆକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଔପନିବେଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଫରାସୀ ନାଗରିକ ଆଲଜେରିଆରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆଲଜେରିଆକୁ ପୁରା କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ। 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ।
आरंभर जनसमर्थन नथिबा सत्वे लुई फिलिप तांको शासन को दृढ़ीभूत करने नाना प्रकार उपाय कर चलते। आम आगु पढ़िले ना लुई फिलिप को समस्ते सपोर्ट करूनथिले, श्रमिक मैंने जी लोअर क्लास लोक थे, गरीब लोक थे, से सपोर्ट करूनथिले, सदन रे भी समस्ते सपोर्ट करूनथिले है। आरंभर जनसमर्थन नथिबा सत्वे लुई फिलिप तांको शासन को दृढ़ीभूत करने नाना प्रकार उपाय कर चले, जोटा कि आम ऊपर पढ़िले। अभ्युदय नीति से किसी संस्कार आनी, वैदेशिक नीति से किसी संस्कार आनी, से केवल जड़े 2 जन रक्षणशील मंत्री उपर आस्था रखुले। से कौन करते ना जड़े बा 2 जन मंत्री उपर ही विश्वास करते, अन्य मान विश्वास करूनथिले। 1830 ख्रीष्टाब्द 1840 मध्य 10 थर मंत्रिमंडल गठन करते। मैंने देख 1830 1840 के 10 वर्ष, ये 10 वर्ष से 10 थर मंत्रिमंडल गठन करते, आ 10 थर मंत्रिमंडल भी भांगी भी देते है। परिशेष 1840 ख्रीष्टाब्द से अत्यंत अनुरक्त गिजो को से अधिक भल पाते अधिक सपोर्ट करुले। देखो अत्यंत अनुरक्त गिजो को प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति करते। गिजो कौन कले ना प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति कले, जे कि 8 वर्ष काल शासन करते। केते वर्ष ना 8 वर्ष शासन करते। ओके, देन आसला गिजोंकर दुर्नीतिग्रस्त शासन जो लुई फिलिप विरोध में जनमत तीव्रतर होता। वैदेशिक नीति विफल होता। जो गिजोंकर कहले ना वैदेशिक नीति विफल हो जाता, जहाँकि लोकंर पक्षे असह्य होगला। अभ्यंतरण क्षेत्र में गिजो एक छत्रवाद प्रचलन करते। एक छत्रवाद मीनिंग हूँ जे राजा जहाँ कहे से हम, माने ये अदर पर्सन बा जनसाधारण बा गरीब लोक मानकर किसी भी माने भैल्यू रही कि तांकर मत किसी रही, राजा जहाँ कहे से प्रकार ही काम चलो। देन आसला गिजोंगर नीति गुड़ी को विरोध करने एक संस्कार प्रक्रिया चालू रखा उद्देश्य संस्कारवादी मैंने 1848 मसीहा फेब्रुआरी 22 तारिख दिन, देख 1848 मसीहा फेब्रुआरी 22 तारिख दिन एक विशाल उत्सव सभार आयोजन करते। गिजो उक्त सभार उपर निषेधाज्ञा जारी करते, माने से सभा को से कौन करते ना ब्यान करते। गिजो ताको ब्यान करते, फल भयंकर अवस्था सृष्टि है। निषेधाज्ञा को न मानि सबू दलर अगणित नेतृवृंद, नागरिक, छात्र, श्रमिक मैंने निर्धारित तारीख में प्यारिस नगरी रे, ओके प्यारिस नगरी रे केन्द्र स्थल में समाहित होते। एथर किए किए जोग देते माने नागरिक माने, छात्र माने, श्रमिक माने समस्ते ये प्यारिस नगर रे आसिक एकजुट होते। असंख्य छात्र उक्त सभार जोगदे शासन क्षेत्र में परिवर्तन पर दाबी करते। उक्त सभार नेतृत्व कहीं नहीं नथिले, माने आमर जो फेब्रुआरी रिवोल्यूशन होता ताहार नेतृत्व कहीं नहीं नथिले, अथवा किसी कार्यसूची भी नाला, माने प्रोग्राम किसी नाला जे आम एमती करवा सेमती करवा। आम गोटे प्रोग्राम हुए ना, कौन से गोटे मीटिंग है आम प्रोग्राम हुए ना नहीं, तो ये किसी प्रोग्राम ही नाला। फल लुई फिलिप विद्रोह दमन पर जातीय सुरक्षा बाहिनी से कौन करते ना आदेश देते। मैंने देखो आम इंडिया भी गोटे जातीय सुरक्षा बाहिनी अच्छी ना नहीं, तो सेमती फ्रांस भी गोटे जातीय सुरक्षा बाहिनी थी, जोटा से आदेश देते से यही रिभोल्ट को रिवोल्यूशन को तुम जमी भी दमन कर। जातीय सुरक्षा बाहिनी राजांकर आदेश मानिले ना। ओके, से मैंने कौन करते ना जातीय सुरक्षा बाहिनी कौन कला, देख संस्कार दीर्घजीवी हो आ गिजो पतन हो आदि नारा दे विद्रोही सहित मिसी जाते। जो जातीय सुरक्षा बाहिनी से कौन करते ना विद्रोही सहित मिसीगले, विद्रोही सहित मिसी जाकि ये दुईटाक माने नारा बा स्लोगान देते, संस्कार दीर्घजीवी हो गिजो पतन हो। देन आसला राजा लुई फिलिपकर षड्यंत्र संस्कार पर राजी हो गले, हेले प्रधानमंत्री गिजो राजी न हो पदवी इस्तीफा देदेले। ये आमर कौन है ना प्रधानमंत्री पदवी इस्तीफा देदेले। गिजो इस्तीफा विप्लवी मान आहरी उत्साहित करदेला। साधारण माने देख गोटे रिफर्म माने गोटे रिभोल्ट होचे, से माने देखले जे हाँ आम किसी पॉजिटिव ए पाऊँ, तो से माने कौन जो मैंने किसी पॉजिटिव पाइले एमनकर कौन आउ थे माने एनकरेजमेंट हेले, तो आहरी से उत्साहित होकर विप्लव को आहरी दूरे रखिले, काले राजा भी मध्य इस्तीफा देदेवे। यही आशा से आहरी माने रिभोल्ट आहरी अधिक करदेले। जनसाधारण जनता उत्साहर सुजोग नहीं साधारणतंत्रवादी माने गणतंत्र प्रतिष्ठा आशारे विप्लव को उग्रतर कर आगे नेले। फेब्रुआरी 23 तारिख में राजा विरोध में विप्लव तीव्रतर है। विप्लवी माने गिजो घर को जाई प्रथम विद्रोह करते, फल गृहरक्षी माने जनता उपर को गुली चलाइले, फल 23 जन निहित और 30 जन लोकंर आहत होते। यही घटना पर विद्रोह असंभाल होगला। ये देख गोटे जिनस
ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। 23 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ତୀବ୍ରତର ହେଇଗଲା। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଗିଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗିଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଗୁଳି ଚଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ 23 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ରୋହ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠିଲା, ମାନେ ବିପ୍ଳବ ଦମନ ଅସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ହେବା ପରେ ଲୁଇ ଫିଲିପ ତାଙ୍କର ନାବାଳିକ ନାତି କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। 23 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲା ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ରିଜାଇନ୍ ମାନେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାହା ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାତି କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ। ଦିନ ଆସିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ 1948 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପର ବିପ୍ଳବୀ ବର୍ଷ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ ହେଉ। 1948 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ବିପ୍ଳବ ଫରାସୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଲୁଇ ଫିଲିପଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରୁ ମଧ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫରାସୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଯେହେତୁ ରାଜା ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ 1899 ମସିହାର ମହାନ ବିପ୍ଳବ ଠାରୁ 1799 ମସିହାର ମହାନ ବିପ୍ଳବ ଠାରୁ 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ବିପ୍ଳବ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅବସାନ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମାନେ 4 ଥର ଏଇ 1799 ଆଉ 1848 ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 4 ଥର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅବସାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଜୁଲାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନର କାରଣ ମାନେ ଆମର ଜୁଲାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାର ପତନର ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜା ଲୁଇ ଫିଲିପଙ୍କର ଜୁଲାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପତନ ପାଇଁ କେତେକ କାରଣ ନିହିତ ଥିଲା। 18 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ସେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ ମୂଳଦୁଆ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉଥରେ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କର ମାନେ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିନଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିନଥିଲେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ସିଂହାସନ ଲୁଇ ଫିଲିପଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା 1830ରେ। ତାପରେ ରାଜା କିଏ ହେଲେ ନା ଆମର ଲୁଇ ଫିଲିପ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ନଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ସେ ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ସଂସଦର ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଗରିବମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ସଂସଦର ଅଧା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାଜା ହେବା ପରେ ଲୁଇ ଫିଲିପ ଫରାସୀ ଜାତିର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ପୁରା ସଂକୋଚନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ କୌଶଳକ୍ରମେ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଓ ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ସଂସଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଂସଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂସଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ରାଜାଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଲେ ସିନା ସଂସଦରେ ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ରହିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦମାନେ ରାଜା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେୟା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କଲେ ଓ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏପରିକି 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 ଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ 10 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 10 ଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଗିଜୋଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଗିଜୋ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଲାଗି ହିଁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜ ହାତରେ ରଖୁଥିଲେ। ଗିଜୋ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସନକୁ ସର୍ବଦା ବିରୋଧ ଓ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା।
ଗିଜୋଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବିରୋଧ ଓ ନିନ୍ଦା କରିକିରି ଆମର ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଚତୁର୍ଥତଃ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ଫରାରୀ ଜାତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ି ନଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳ 1848 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଇ ଫିଲିପ ତଥା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜତନ୍ତ୍ର ପତନ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏହି ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜତନ୍ତ୍ର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପତନ ହୋଇଯାଏ।